ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان دنیا میں امن چاہتا ہے، ہر ایک صحیح راستہ چاہتا ہے، ہر ایک آپس کی محبتیں چاہتا ہے۔ جتنے جھگڑے، جتنے ٹنکے، جتنے مقدمے، جتنی کچہریاں اور جتنی کورٹیں، وہ ساری ختم ہو کر آپس میں سب بھائی بھائی بن کے رہیں۔ قربان جائیں، قرآن نے ہر مسئلے کا حل، اور پھر انسان ہے، اس کے ساتھ روزی روزی کا مسئلہ بھی ہے۔ قرآن نے اس تمام اقتصادی مسائل کا حل قرآن نے دیا ہے۔ سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ قرآن کا پیغام ہے تمام بشریت کے لیے۔ ہدایت چاہتے ہو، صحیح راستہ چاہتے ہو، اندھیریوں سے نکلنا چاہتے ہو، روشنی سے پانا چاہتے ہو، کامیابیاں چاہتے ہو، ان بنیادوں پر آ جاؤ اور اپنی زندگیوں کو اس پر لے آؤ۔ تم تاجر ہو، تجارت کرتے رہو، کاشتکار ہو، کرتے رہو، مالدار ہو، خدا کی دولت ہے، غریب ہو، غربت تمہارے پاس اللہ کے یہاں سے آئی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے قرآن کا پیغام ایک ہے۔ جو مرد، جو عورت، جو جس کا جس طبقے سے تعلق ہے، جو کامیابی چاہتا ہے، جو صحیح راستہ چاہتا ہے، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہی ہیں جن کے اس نور کو، جس سے آدمی کو اچھے اور برے کی تمیز ہو، جیسے سورج کی روشنی، جیسے بجلی کی روشنی، جیسے چاند کی روشنی، آدمی کے ہاتھ کی ٹارچ کی روشنی، اس سے راستے کی اونچ نیچ نظر آتی ہے، کہیں کیچڑ ہے، کہیں کانٹے ہیں، کہیں راستہ ہموار ہے، اس روشنی سے دکھتا ہے۔ ہدایت کا نور وہ دلوں کا وہ نور ہے کہ جس کو آدمی، جس کی روشنی میں آدمی کو اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، اس عمل کا اثر سکرات پہ، اس عمل کا اثر قبر پر، اس عمل کا اثر روزی روزی پر، اس عمل کا اثر آپس کے تعلقات پر، کہاں کہاں کیا پڑتا ہے، یہ سارا نظر آتا ہے ہدایت کے نور کی روشنی۔ قرآن کہتا ہے یہ چاہتے ہو ان تین بنیادوں پر آ جاؤ۔ سب سے پہلے ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ قرآن نے جگہ جگہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے موقع و موقع بتلایا ہے۔ جو کچھ آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، جتنا بڑا آسمان، جتنی لمبی چوڑی زمینیں، یہ سورج و چاند کے اندے، یہ جگمگاتے ستارے، یہ بہتی دریائیں، یہ موجیں اٹھتے سمندر، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ دولتوں کے ڈھیر، یہ سونے کی کانیں، یہ چاندی کی کانیں، جو کچھ نظر آتا ہے، خبردار خبردار، سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ۔ حقیقت وہ ہے جو اس وقت تمہاری آنکھوں سے اوجھل، بار بار قرآن نے متوجہ کیا ہے، بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ انسانوں اگر کامیابی چاہتے ہو، صحیح راستہ چاہتے ہو، ہدایت کا نور چاہتے ہو، اچھے برے کی تمیز، ظلم کیا ہے، عدل انصاف کیا ہے،
امانت داری کیا ہے، خیانت کیا ہے، کسی کا حق مارنے میں کیا نقصان ہے، حق والے کا حق ادا کرنے پر کیا نفع ہے. اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو اور یہ راستہ دیکھ کر چلنا چاہتے ہو، سب سے پہلی بنیاد ایمان بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب. جتنی چیزوں کے ماننے کا حکم دیا ہے اس خالق کائنات نے، اس اللہ نے جو تمام انسانوں کا خالق، تمام مخلوقات کا خالق، تمام مخلوقات کا مالک، اور جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، کہ اس کے بغیر سارا سب کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ ایک اکیلا تنہا بلا شرکت غیرے اپنی قدرت کاملہ سے سب کچھ کر سکتا. اس اللہ کو مانو. وہ اللہ تمہیں نظر نہیں آتا، قبر کا ثواب اور عذاب نظر نہیں آتا، فرشتے نظر نہیں آتے. ہم نے تو پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. کتابی علم سے اور آسمانی کتابوں کے علم سے بھی جاہل ہے. جانتے ہی نہ جانے کیا کیا پڑھتے ہیں، جو پڑھنی کی ہے وہ تو پڑھتے ہی. قیامت حق ہے، والساعۃ حق، والنبیون حق، ومحمد رسول اللہ حق، الجنت حق، والنار حق. جنت حق ہے، جہنم حق ہے، عذاب حق ہے، ثواب اجر و ثواب حق ہے، قیامت حق ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو. وہ قیامت کا دھماکہ بہت زور کا ہونے والا ہے. یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ پہاڑ، کائنات کا ذرہ ذرہ عدم سے بدل جائے. جتنا موجود ہے سب معلوم ہو جائے گا. کل شیء ہالک الا وجہ. ایک اکیلی ذات اللہ. یہ سب سے پہلی بنیاد ایمان بالغیب. اور ایمان کیسا؟ اتنا آنکھوں دیکھی سے جن چیزوں کا یقین ہوتا ہے، تمام مغیبات پر ایمان دن دیکھے آنکھوں دیکھی سے زیادہ پیدا کرو. جو صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خصوصیت. لیکن صحابہ کو ہمارے لیے مسئلے راہ کہا گیا، جن کو مصابیح الہدیٰ کہا گیا، اور جن کے بارے میں کہا گیا من کان یستن منکم فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليهم فتنة أبرهم قلوبا أعمقهم علما أقلهم تكلفا انتخبهم الله لصحبة نبيه. وہ صحابہ جو دلوں کے انتہائی پاک گزرے، وہ دل جس پہ ہر وقت رحمتوں کی بارش ہے، زندگی بہت پاک صاف، علم بہت سوچ گہرا، زندگیاں بہت شادی اور بے تکلف، اور براہ راست نظر انتخاب حق تعالیٰ شانہ کی جو اس سے ان کو چھانٹا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یوں فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان سیکھا. اور ایمان کیسا سیکھا تھا؟ ساری دنیا کی باتیں ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ساری
देखो देखी के खिलाफ सारा आलम झूठ पे जमा हो सकता है, सबकी नजरें धोखा खा सकती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और अल्लाह के कलाम में कोई शक व शुबा हो नहीं सकता। ये कमाल था सहाबा का। इसलिए अगर दुनिया कामयाबी चाहती है, वो किसी ओहदे पर हो, किसी शक्ल में हो, किसी तबके से उनका ताल्लुक हो, जो भी कामयाबी चाहता हो उसे सबसे पहले अपनी बुनियाद बनानी है दिल की गहराई में ईमान दिल है। और हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, मुशाहदात का यकीन एक दफे देखने से आ जाता है, लेकिन मग़रिबात का यकीन कि बार बार अल्लाह को बोलो, उसकी कुदरत को बोलो, उसकी बड़ाई को बोलो, उसकी अज़मत को बोलो, उसकी सिफात को बोलो, उसकी आलियत को बोलो, उसके खजानों को बोलो, फरिश्तों को बोलो, नबियों को बोलो, उनके वाक़यात को पढ़ो और सुनो और समझो, और जन्नत को बोलो, जहन्नम को बोलो, अज़ाब को बोलो, सवाब को बोलो, आखिरत को बोलो, इतना बोलो कि आंखों देखी के बारे में शक व शुबा हो जाए, लेकिन ईमान बिल-गैब, दिन देखी जिस पर ईमान लाने को कहा है, जर्रा बराबर कोई शक व शुबा नहीं। তো বলেন যে দুনিয়ার সমস্ত মানুষই কামিয়াব হতে চায়, সফলতা পেতে চায়, দুনিয়ার সমস্ত মানুষই সঠিক পথের সন্ধান চায়, দুনিয়ার সমস্ত মানুষ নিরাপত্তা চায়, আপসের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাব সৃষ্টি হোক, ভাই ভাই হয়ে থাকুক, এটা সকলেই চায়, আপসের মধ্যে কোনো ঝগড়াঝাটি না থাকে এটা চায়, এটার জন্যই সকল ব্যবস্থা, কোর্ট কাছারি, অফিস আদালত সবকিছু এটার জন্যই, এগুলো সব মানুষই চায়। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটার সমাধানই আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে দিচ্ছেন। এটা শুধু কোরআন অনুসরণ করা জিন্দেগির মধ্যেই আসতে পারে, যে জীবনের মধ্যে কোরআনের অনুসরণ থাকবে, যে জীবনের উপরে কোরআন অনুযায়ী আমল থাকবে, ওই জীবনই আসতে পারে। এটা ছাড়া অন্য কোন রাস্তায় এই জিনিসগুলো অর্জন করা সম্ভব না। যত সমস্যা হোক, অর্থনৈতিক সমস্যা, আর যেহেতু মানুষ ক্ষুধা পিপাসা লেগেই থাকবে, খাওয়া দাওয়ার সমস্যা, সব সমস্যার সমাধান আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে দিচ্ছেন, এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এইভাবে বিভিন্ন সময়ে সমস্ত সমস্যার সমাধানের কথা বলে গেছেন। বলেন যে এটার জন্য বুনিয়াদী জিনিস হলো আল্লাহ তাআলার জাতের উপর ঈমান, এবং ঈমানের সাথে আরো কিছু করণীয় কাজ, যেই কথাগুলো আল্লাহ তাআলা হুদান লিল মুত্তাকিন এই শব্দের পরেই আল্লাহ তাআলা বিস্তারিত ভাবে বলছেন আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব, যে আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান যদি কেউ আনতে চায়, তাইলে তাকে সর্বপ্রথম গায়েবের উপরে, অদেখা জিনিসের উপরে বিশ্বাস করতে হবে। অদেখা জিনিসের উপরে বিশ্বাস করতে হবে, যেগুলোর একিন, দেখতে দেখতে যে সমস্ত জিনিসের একিন আর বিশ্বাস আমাদের দিলে, আমাদের অন্তরে পয়দা হয়ে গেছে, ওইগুলা সবগুলোই ধোঁকার সামান। যত কিছু আছে, চাই সম্পদের ঢের হোক, স্বর্ণ রূপার খনি হোক, চাই যে কোনো রকমের মাল আসবাব হোক না কেন, সবকিছু আমাকে ধোঁকা দিয়ে দিবে। এগুলো একটা ধোঁকার কল্পনা, এগুলো ধোঁকা দিবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার জাতের উপর ঈমান আনার পরে আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত জিনিসগুলোকে করণীয় বলে বলছেন, এইগুলো যদি আমরা করতে পারি, তাহলে আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন যে তারাই হলো প্রকৃতপক্ষে কামিয়াব। উলাইকা আলা হুদাম মির রাব্বিহিম ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন। যেইগুলা করবে, অন্তর দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করবে, নামাজ কায়েম করবে, নিজের মাল থেকে দিনের জন্য খরচ করতে থাকবে, যাকাত আদায় করতে থাকবে, এবং
নবীগণের উপরে বিশ্বাস রাখতে থাকবে, আসমানি সকল কিতাবের উপরে বিশ্বাস করবে, কোরআন যেমনিভাবে কোরআনকে বিশ্বাস করবে, অনুরূপ ভাবে অতীতে যে সমস্ত কিতাব আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে অবতীর্ণ করছেন তাকেও বিশ্বাস করবে। বলেন যে আল্লাহ তাআলা এদের সম্বন্ধে বলেন, এদের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন তারাই হলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে হেদায়েত দেওয়া হয়েছিল, রাহবত দেওয়া হয়েছিল, ওই রাহবরি অনুযায়ী তারা আমল করছে এবং তারাই হলো প্রকৃতপক্ষে কামিয়াব। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে আল্লাহ তাআলার উপরে বিশ্বাস করার কথা বলা হলো, ঈমান আনার কথা বলা হলো, যে ঈমান কেমন ঈমান আনতে হবে আল্লাহ তাআলার উপরে। যে দেখা জিনিস এটাকে তো অস্বীকার করা যেতে পারে, যে আমি ভুলও দেখতে পারি। সমস্ত মানুষের যেটা দেখতেছে সমস্ত মানুষের দেখাটা ভুল হইতে পারে, সমস্ত মানুষের যেটা বলতেছে সেটা ভুল হইতে পারে, সমস্ত মানুষের চিন্তা ভাবনা ভুল হইতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার জাতের উপর বিশ্বাস এমন থাকতে হবে যে আল্লাহ তাআলা যা কিছু বলছেন এবং আল্লাহর হাবিব যা কিছু বলছেন এর মধ্যে ভুল তো দূরের কথা, সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই, সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। কারণ যার উপরে বুনিয়াদ করে আপনার আমি আমাদের জীবনকে বানাইতে চাইতেছি, দুনিয়ার সব মানুষ যার উপরে বুনিয়াদ করে বানাইতে চাইতেছে, আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন যে এগুলা সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত, একমাত্র আল্লাহ তাআলার জাতি ধ্বংস থেকে বেঁচে থাকবে। যেমনি ভাবে আল্লাহ তাআলার জাতের উপরে ঈমান রাখতে হবে, অনুরূপ ভাবে সমস্ত নবীদের উপরে ঈমান রাখতে হবে, অনুরূপ ভাবে আমাদের নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ঈমান রাখতে হবে। কারণ যেমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা হক, সমস্ত আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামগণ হক, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক, কবরের আযাব কবরের শান্তি এটা হক, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে এটা হক, সন্দেহের কোনো সুযোগ নাই। আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন, হে লোকজনেরা লোক সকল, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, কিয়ামতের কম্পন অত্যন্ত কঠিন। ইয়া আইয়ুহান নাসু তাকু রাব্বাকুম ইন্না যালজালাতাস সাআতি শাইউন আযীম। কিয়ামতের কম্পন যেটা হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন, আল্লাহ অত্যন্ত অনেক বড়। আল্লাহ তাআলা যেটাকে বড় বলছেন এটা কতখানি বড় হতে পারে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই সবগুলো জিনিস শুধু ঈমান রাখতে হবে। ঈমান এমন যে ঈমানে আমাকে আমলের উপরে তৈরি করে, উৎসাহিত করে, আমলের উপরে আমার ইয়াকিন পয়দা হয়, যে আমলের আসর মৃত্যুর সময় এটা হবে। মৃত্যুর যন্ত্রণা যখন শুরু হবে তখন এই আমলের আসর ওই সময় কি হবে, কবরে যাওয়ার পরে আমলের আসর কি হবে, প্রভাব কি হবে, হাসরের ময়দানে আল্লাহ তাআলার সামনে যখন দাঁড়াবো তখন এই আমলের প্রভাব কি হবে, এই ইয়াকিন আমার দিলের মধ্যে থাকা লাগবে। ইয়াকিন আমার দিলের মধ্যে থাকা লাগবে, আমলের মধ্যে ইয়াকিন আমার দিলের মধ্যে থাকা লাগবে। ইয়াকিন আর ঈমান এমন হইতে হবে যেইভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের উপরে মেহনত করে ঈমান আর ইয়াকিনকে মজবুত করছিলেন, যার কারণে হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহিম আজমাইন ওনাদের সম্বন্ধে বলা হয় তাদের দিল অত্যন্ত পাক ছিল, পবিত্র ছিল। তাদের দিলের মধ্যে ইয়াকিন এরকম ছিল যে আল্লাহ তাআলা ছাড়া আল্লাহর গায়ের যা কিছু আছে, চাই সম্পদের ঢের হোক, চাই পরাশক্তির মালিক হোক, যে কোনো তবকা হোক, যে কোনো দেশের হোক, যা কিছুই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা ছাড়া যা কিছু আছে সকলেই যদি মিলে, সকল শক্তি, সম্পদের শক্তি, অস্ত্রের শক্তি, সমস্ত শক্তি যদি একত্রিত হয় তদুপরিও ওই জিনিসটা করতে সক্ষম হবে না যেটা আল্লাহ তাআলা করার ইচ্ছা করেন নাই, এটা করতে পারবে না। আর আল্লাহ তাআলা যেটা করার ইচ্ছা করছেন, আল্লাহ তাআলার গায়ের যা কিছু আছে
তাই সমস্ত মানুষের সমন্বয়, সমস্ত মালের একত্রিত হওয়া, যত কিছুই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা করতে চাইলে, কোনো কিছু করতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়ার মতো ক্ষমতা কারো নাই। এইরকম একই ছিল হযরত সাহাবা کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনদের। ওনাদের দিল এই একিনে পরিপূর্ণ ছিল। এই পাক একিনের দ্বারা তাদের দিল পাক ছিল, পবিত্র ছিল। আবার রুহুম কুলুবা, দিল পাক ছিল। আমাকুহুম ইলমান, তাদের ইলম অত্যন্ত গভীর ছিল। কিসের ইলম ছিল তাদের কাছে? কোরআনের ইলম তাদের কাছে ছিল, হাদিসের ইলম তাদের কাছে ছিল। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যেটা শিখার, যেটা পড়ার, যেটা ইলম জানার জন্য ছিল, এটা তো আমরা জানি না, না জানি কত কিছু শিখি, কিন্তু যেটা শিখার ছিল ওটা আমরা শিখি নাই। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওই কোরআনের ইলম তাদের কাছে ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে তাদেরকে সতর্ক করতেন, এই সতর্কের দ্বারা তারা এমন সতর্কিত হইতো যে তাদের অন্তরে একটা কথার উপরে বদ্ধমূল ছিল। দুনিয়ার সমস্ত মানুষের দেখা ভুল হইতে পারে, সমস্ত মানুষের শ্রবণ ভুল হইতে পারে, সমস্ত মানুষের মন্তব্য ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমাদের নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলছেন এটা সত্য, সত্য, চির সত্য, সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, কেউ যদি কোনো জাতির অনুসরণ করতে চায়, কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ, কোন দলের অনুসরণ করতে চায়, তাইলে তারা যেন ওই সমস্ত লোকদের অনুসরণ করে যারা দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন, অর্থাৎ সাহাবারা। কারণ যে বেঁচে আছে তার ঠিক নাই, তার পরিণতি 2 দিন পরে কি হবে, তার অনুসরণ করে লাভ নাই। কারণ সাহাবাদের জামাত কারা? যাদেরকে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজে নির্বাচন করছিলেন, আল্লাহ তাআলা বাছাই করছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সোহবতের জন্য। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা তো না সাহাবাদেরকে দেখছি, না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখছি, আমাদের কাছে সবই গায়েব, সবই আমাদের কাছে গায়েব। তাই হযরত ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, হযরত ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে বস্তুর সম্বন্ধে জানতে কেউ যদি চায়, তাহলে তো একবার যদি পেয়ে দেখে, তাকাই দেখে, তাইলে সে বস্তুকে সম্বন্ধে জানতে পারবে যে কি। কিন্তু মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, গায়েবের উপরে কেউ যদি নিজের ইয়াকিনকে জমাইতে চায়, বসাইতে চায়, যার উপরে নির্ভর করতেছে চির কামিয়াবি দুনিয়া এবং আখিরাতে, যার উপরে নির্ভর করতেছে সঠিক রাহাবারি, যার উপরে নির্ভর করতেছে আপসের মধ্যে শান্তি, দ্বন্দ্ব, কলহর নিপাত, যার উপরে নির্ভর করতেছে ওই রকম ইয়াকিন, ওই রকম ঈমান কেউ যদি হাসিল করতে চায়, ওই রকম ঈমান কেউ যদি অর্জন করতে চায়, একবার দুইবার বলার দ্বারা ওই রকমের ঈমান হবে না। যেই রকমের ঈমান দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবির জন্য যথেষ্ট হবে, ওই রকমের ঈমান একবার দুইবার বলা যথেষ্ট হবে না। বরং ওই রকমের ঈমান অর্জন করার জন্য বারবার, হাজার হাজার বার, লক্ষ লক্ষ বার, অগণিত সংখ্যায় এই কথাটা বলতে হবে যে আল্লাহ তাআলা এক, আল্লাহ তাআলার কোন শরীক নেই, আল্লাহ তাআলা মহান কুদরতওয়ালা, আল্লাহ তাআলার কুদরতকে বলতে হবে, আল্লাহ তাআলার কুদরতের আলোচনা করতে হবে, আল্লাহ তাআলার কুদরতকে বলতে হবে, আল্লাহ তাআলার তাওহীদের কথা বলতে হবে, আল্লাহ তাআলার সিফাতের কথা বলতে হবে যে আল্লাহ তাআলা খালিক, আল্লাহ তাআলা মালিক, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, আল্লাহ তাআলা সর্বোপরি, আল্লাহ তাআলা সমকক্ষ কেউ নেই। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই কথা যখন বারংবার দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোন মানুষ বলতে থাকবে, শুনতে থাকবে, আল্লাহ তাআলার কুদরতের চিন্তা করতে থাকবে, মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তখন যে হইতে পারে যে তার এই 3 হাসের ওই ঈমান হাসিল হবে, যেই ঈমান হলো দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি, যেই ঈমান হলো দুনিয়া এবং আখিরাতের শান্তি, যেই ঈমান হলো দুনিয়া এবং আখিরাতের নিরাপত্তার একমাত্র বুনিয়াদ।